एक ओंकार सतगुर प्रसाद परमात्मा एक है, सबना दा प्रकाशक है। सत स्वरूप है, अज्ञान हर लैंदा है, ज्ञान बख्शदा है, दयावान बड़ा। दूसरा भाव सतगुरु गुरु नानक साहिब की किरपा नाल प्रसाद नाल प्राप्त हुंदा है। हुण लोकां दे विच आम ही प्रथा प्रचलित सी और अज भी है भी कर्म कोई चंगा होवे या ना होवे, जीवन काल विच जिहड़े कीते हुए गुनाह ने पाप ने वो तीर्थ ते चुभी लाया मिट जाते ने, इशनान कीतियां खत्म हो जाते ने। हुण मलीनता की निशानी भी है भी आपां गुनाह करते हैं, इशनान कर लेंगे हैं तो वो फिर भावना इदां दी बच जाती है भी हुण फिर जाके पाप करांगे, फिर इशनान कर लवांगे, तो ये पाप मिटते रहते हैं। तीर्थ का जदों शब्दी अर्थ आपां वेखदे हाँ, जिस द्वारे पाप तो बच जाइए उन्होंने तीर्थ क्या है। पवित्र स्थान जिथे धर्म भाव दे नाल लोग जान पापां दी निवृत्ति करन दे लई। वो हर धर्म के वक्खो वक्खरे तीर्थ मने गए ने। हुण हर मुसलमान काबे की जियारत नूं जांदा है, उन्हां दा तीर्थ काबा है, मक्का है। सनातन मत के 68 तीर्थ ने, सिख जगत के भी बेअंत तीर्थ ने। श्री हरमंदर साहिब तो लैके गुरधाम, तख्त साहिबान। सो भावना हर एक दी अपने धार्मिक स्थानां नाल जुड़ी हुंदी है। तो मैं बेनती करदा हुंदा कि जदों बाणी दे अर्थ करिए तो ये ध्यान विच रखना चाहिए है कि जदों तुसीं तर्क का टूल वरतदे जे हथियार, तो उहदे नाल तुसीं एक ग्रंथ नूं सुटोगे तो दूजा ग्रंथ भी उस टूल नाल डिग सकदा है। हुण एक कंध तुसीं घर दी सुट दिओ, कोई टूल वरतो तो तुसीं आखो भी अगली कंध बची रहेगी, इदां नहीं हुंदा। जिहड़ा तर्क तुसीं दूसरे धर्मां दे धार्मिक स्थानां ते दोगे, उसे तर्क नाल तुहाडे धार्मिक स्थान भी ढह सकदे ने। ये कथा बड़ी सौखी है करनी, तीर्थां ते ना जाओ जी, पखंड है जी, ये वो। तो ये जवाब लई असीं तैयार नहीं हुंदे भी जदों हरमंदर साहिब ते गल आई तो जवाब की देना जदों दूजे धर्म वालिआं नाल सिंह फस गए। हुण कथा रह ही गई है भी एक दो किताबां पढ़ो ते रौला पाओ, डॉलर इकट्ठे करो तो घरां नूं जाओ। पहले समयां च तुसीं किसी भी धर्म नूं बिलोंग करदे हो, सभा विच बैठना पैंदा सी और ज्ञान का पता उदों लगदा जदों बगाने नाल सिंह फसदे ने। तो अपने घर विच सारे शेर होते हैं। हुण जिवें असीं दसम बाणी ते तर्क कर लैंदे हां, वो आद बाणी ते भी तर्क आ जांदा है। कई कहते जी राग वाला नहीं मनना, पूछो जी क्यों, कहते ते महला नहीं लिखिया। तो इन्ना भी दिमाग नहीं काम किया भी महला जपजी साहिब उत्ते भी नहीं लिखिया। ये टूल इदां दा है तर्क का। हुण पिछे जे किसी प्रचारक ने कह दिता सी ना भी गुरु भोग नहीं लाउंदा, सुनिया तुसीं? बाणी चाहुंदा है करी पाक सल सोच पवित्रा, हुण लव हो भोग हर राय। पहली गल तो इनू पाक साल के अर्थ नहीं आते, दूसरी गल इनू भोग का पता नहीं है की हुंदा है। ये जिहड़े अंतर्मुखी अर्थ ने ना जी, साडे मन की रसोई तैयार है शुभ गुणा सहित
ਇਹਨੂੰ ਸੂਚੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਭਾਵ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵੋ। ਇਹ ਅੰਤਰੀਮ ਭਾਵ ਹੈ ਭੋਗ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਪਾਕਸ਼ਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਸੋਈ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ, ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਤੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹਿੰਦੀ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬੋਧ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਕਸ਼ਾਲ ਜਿੱਥੇ ਭੋਜਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭੋਗ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਭੋਗ ਲਾਓ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੋ ਭੁੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਨਾ ਚਿਰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭੋਗ ਨਾ ਲਵਾ ਲੈਣ। ਤੋ ਬੰਦਾ ਤੜਫਦਾ ਆਇਆ ਭੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਝੂੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਭੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਖਿਆ ਮਾਰਦਾ ਨਾ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਰਕ ਦੀ ਟੂਲ ਭੋਗ ਤੇ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ, ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਲੈਣ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲ ਭੋਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕੋਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਕਿਤਾਬ ਅੱਗੇ 500 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਕੰਨ ਵੀ ਤੇ ਵਿਖਾ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ 500 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਸੇ ਕਿਤਾਬ ਅੱਗੇ ਜੋ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਤਰਕ ਹੈ ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਰਕ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਸੁਰਜੀਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ। ਤੋ ਪ੍ਰਗਟ ਦੇਹ ਨੂੰ ਹੀ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਚੌਰ ਝੂਲਦੇ ਨੇ, ਚੰਦੋਏ ਝੂਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਨਰਾਜ ਹੈ, ਕੋ ਹਰਸ਼ ਮਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾਏ, ਭੂਪਤ ਸਭ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕਰਤ ਦਿਵਾਜਾ। ਤੋ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਭੋਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਇਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਧਰਮ ਕਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਧਰਮ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਖਲੋਤਾ, ਤਰਕ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਮਿੰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਵਾੜੀ ਜਾਣੇ, ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਾੜੀ ਜਾਣੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਡਰਨ ਧਰਮ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਫਰ ਹੈ ਜੋ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਕਦੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਮਨ ਰੱਬ ਫਿਰ ਦਿਖੇਗਾ। ਧਰਮ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਭਾਵਨਾ, ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਤਰਕ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤਰਕ ਵਾਲੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਤੇ ਚਲਾ, ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦਾ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੀਰਥ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਦੁਆਰ ਕੀ ਲੈਣ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਸ਼ੀ ਕੀ ਲੈਣ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਬੇ ਕੀ ਲੈਣ ਗਏ ਨੇ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੀਰਥ ਹੀ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਓ। ਨਾਮ ਤੀਰਥਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਬਣਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਗਾਵਨ, ਰਤਨ,
ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ 860 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ। ਤੀਰਥ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਸਥਾਨ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਬਹਿ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਉਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, 860 ਤੀਰਥ ਜਹੈ ਸਾਧ ਪਗ ਧਰਹਿ ਤਹੈ ਬੈਕੁੰਠ ਜਹੈ ਨਾਮ ਉਚਰਹਿ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਬਹਿ ਗਿਆ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤੀਰਥ ਬਣ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਮਨ ਸੁਖਾਲਾ ਟਿਕੇਗਾ, ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਲਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਧਿਆਨ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਸ਼ੁੱਧ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖੋ ਵੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਨਾ, ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਜਗ੍ਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਪਵਿੱਤਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੇਕ ਨਾਮੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਤੀਰਥਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹ ਬੈਕੁੰਠ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੀ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਰਕ ਵੀ ਸਾਧਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਧੂ ਕੋਲ ਬਹੁਤੇ ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਰਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਧ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਘਰ 10 ਮਿੰਟ ਬਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ 3-3, 4-4 ਘੰਟੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਨੰਦ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬਸ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਾਟਸ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੰਗਾਂ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੰਗਾਂ, ਦੋ ਪੱਖ ਨੇ। ਇਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੰਗਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਵਨ ਸਾਇੰਸ ਬਿਲੀਵਸ ਇਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ। ਸਾਇੰਸ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਖੈਰ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਐਲਬਰਟ ਆਇਨਸਟਾਈਨ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਨ ਦਿਸ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਰੰਗਾਂ ਹੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਨੇ। ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਬੋਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਬੋਲ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਿੱਖੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ ਜੀ। ਉਹ ਭਲਿਆ 2 ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਵੇਂ ਸੀ, ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਕੈਸੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਰਸਤੇ ਚੋਂ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਤੇ ਗਿਆ ਹੀ ਗਿਆ, ਖਾਲਸੇ ਵੀ ਗਏ, ਮੁੱਕ ਗਏ। ਤੋ ਦੋਵਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਮਤ ਵਿਖਾਉਣੀ ਪੈਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਪੱਥਰ ਜਿਹਾ ਸੁੱਟ ਲਿਆ, ਤੋ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਚੁੰਗੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਦਰਬਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੰਘੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਇਹ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲੇ ਸੀ ਖਾਲਸਿਆਂ ਬਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਖਾਲਸਾ ਖਤਮ ਆ,
तो खालसे का तो माझे में राज भाग कायम है, उत्ते चुंगी लाई बैठे, सरकार ही चुंगी लाती है, टोल प्लाजे चलाती है। जिन्हों की सरकार ना हो चुंगी थोड़ा ला सकता। दिल्ली तो लाहौर ताई कंधा हिला दित्तियां दोवां सूरियां ने, हज़ारां सैकड़े सूरियां दे सामने उन्होंने जंग लड़नी पई, शहीद होए। असीं दो सी ते उन्होंने जापिया 1.25 लाख खालसा प्रगट है। अज करोड़ा होए पए हैं तो फिर कथा ढैंदी कला दी, मर गए मुक गए, नशा हो गया जी, लीडर लै बैठे जी। देखो खतरा खोटे सिक्के नूं हुंदा है, खरा चलनों नहीं हटदा। ਜਿਹੜੇ पंज ककारी ने, अमृतधारी ने, रब दे गुरु नानक दे खुदा दे गीत गाउण वाले ने, वो नहीं मिटने। तो ਜਿਹੜੇ है ही खोटे वो अज भी गए तो कल भी गए। सो गुरु की हजूरी चढ़दी कला दे बोल प्रगट करने लई हुंदी है, ना कि वैन पाउण दे लई। अजकल वैन पाउण दे पैसे मिलते हैं, ढैंदी कला की बात पाउण दे पैसे मिलते हैं, बदखोई करन दे पैसे बनते हैं। बाणी में किधरे भी ढैंदी कला नहीं है। छोटे छोटे साहिबजादे 7 ते 9 साल उम्र नीहां विच जकारे छड्ड के ही उपदेश दिंदे ने भी इत्थे ढैंदी कला लई जगह कोई नहीं। सो साडे सिखां विच ते शहीदी दिहाड़े भी विआह वांगू मनाए जाते हैं, पॉजिटिविटी है। पर तुसीं कदे बोले पढ़े हो निहंगा सिंघां दे? घोड़ियां दी खुराक सुके छोले खा के चमकौर दी गड़ी कह रहे ने, बदाम छके ने, पत्ते रुखां दे उबाल के जल छक के कहंदे ने सदा गुलाब छकिया है। हुण छोले बदाम किदां दे बन गए? पॉजिटिविटी है। नाम देखो किडे किडे भारे, खड़क सिंह, बड़क सिंह। कदे सूरज प्रकाश पढ़ के न्याणिਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। आ छंटू पट्टू रख के ये की नाम ने दसो? ये कोई पैट थोड़ा नहीं, ये कतूरे पाले ने असीं। खालसा ही नाम जदों गलवे चों निकलदा सी भी खड़क सिंह चढ़ के आ गया, बार सिंह चढ़ के आ गया, अद्धी मुगलों की फौज दौड़ उठती सी, पता नहीं किहड़ी बला चढ़ के आ रही है। पॉजिटिविटी है बचना विच, खालसे दे बोलियां विच। ये महाराज ने बड़ा कुछ बख्शिया सी और ऑथेंटिकली ठीक है। जे असीं डूंघाई च जाइए तो कई कारण सन, एडे एडे जकारे। हुण महाराज कहते हैं तू कला भी रह गया है तो दोहरा यही पढ़ना है, राज करेगा खालसा, आकी रहे ना कोई। तो जदों राज होगा उदों तो जकारे फिर सारे वध चढ़ के छड्डदे होणगे। सो इस गल का ख्याल रखियो, जिथे नाम जपिया गया उत्थे पॉजिटिव थॉट्स होंदे ने, उस जगह की अजमत होती है, उत्थे ध्यान सौखा जुड़ता है, वो तीर्थ अखवाउंदे ने। हुण महाराज कहंदे तीर्थ नाता सफला ओदा जिन्हें नाम जपिया तीर्थ ते जाके, ते जिन्हें मन विच मैल रखी है ओदा तीर्थ नाता इउं है जिवें हाथी ने नहा के ते फिर उत्ते मिट्टी पुक लई। कहते ने अंतर मैल जे तीर्थ नहावै तिस बैकुंठ ना जाना। इत्थे नहीं लिखिया भी तीर्थ जे नहाओगे तो नरकां च जाओगे, बैकुंठ नहीं मिलना। कहते तीर्थ ते नहाउणा तू अपने धर्म नाल तू जुड़िया है, पर जे अंदर मैल रही तो फिर बैकुंठ नहीं मिलना। तो मैल की है? मैं तो आप अखीं वेख्या, कदे मस्या ते इशनान करन तरन ताਰਨ साहिब जाना तो किसी का नवा तौलिया तो भाऊ ने वो चुक लेना, आपका छड्ड जाना, आपदियां टुटियां चपलां उसे जोड़ा कर छड्ड जानियां ते नवीआं लै जानियां। इहदी हुण मस्या नाती हरमंदर साहिब तरन ताਰਨ की करेगी दसो? हुण तीर्थ दे ते गए सी, चौंकड़ा ला के रब दे गीत गाउणे सी। तो महाराज कहंदे लोक पतीणे कशू ना होवै, नाही राम याना असीं गिणतियां च पैंदे हैं। हिंदू कहंदा मैं 25 वार गंगा गया, सिख कहंदा मैं हरमंदर साहिब 50 वार गया। महाराज कहंदे गिणतियां नाल रब ठगिया नहीं जाना, भावना नेक है ते ये तीर्थां ते जाना सफला है। जे ठगियां मारनियां नाम नहीं जपना तो कोई कारे नहीं आवेगा ये तीर्थां ते जाना।
हाँ लोग बल्ले बल्ले कर सकते जी, ये तो हर महीने इशनान करता है, हरमंदर साहिब जाता, वो कह देंगे ने हरिद्वार जाता है। तो ये लोग भतीज जाते ने कर्म धर्म वेख के, रब शरीर नहीं वेंदा, मन वेंदा है। सो जेड़े नाम जपते ने तीर्थां ते, उन्हां दी चुभी लाई भी सफली है, उन्हां दे रोग सोग मिटते ने। 68 तीर्थ हर नाम है, किलविख काटन हारा। ते जे नाम ही तीर्थां ते जाया जाए, कहंदे 68 तीर्थां दा फल नाम बख्शदा है। नाम जपया कर 68 तीर्थ तिस संग रह है, जिन हर हृदय रहया समाए। 68 तीर्थ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੀਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਖੋ ਮੰਨਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਸੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ, ਕਿੰਨੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਸਾਧੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਪੁੱਛੋ ਹੈ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਭਿੰਡਰੀ ਹੈ, ਮਹਿਤਾ ਚੌਂਕ ਹੈ। ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਤਲਬ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਜਾ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸਾਧੂ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ तो ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਤਮ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਕੇਵਲ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੌਂਕੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਤੀਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧੂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਬਣੋ। ਸ਼ੁਭ ਅਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਣਾ, ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਅਸ਼ੁਭ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਤੀਰਥ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਤੀਰਥ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਆਵੇਗੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਇਲਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਸਾਚਾ ਥਾਨ ਤੀਰਥ, 10 ਪੁਰਬ ਸਦਾ ਦਸਾਹਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਇਲਮ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਸੱਚਾ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਚਾ ਥਾਨ ਹੈ। 10 ਪੁਰਬ ਸਦਾ ਦਸਾਹਰਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 4-5 ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਰਥ ਕਰਾਂ। ਗੁਰ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਖਾਣਾ, ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਅੱਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਹੈ 10 ਪੁਰਬ। ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਪਰਵ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ, 10 ਤਿਉਹਾਰ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸ਼ਟਮੀ, ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ, ਅਮਾਵਸ, ਪੂਰਨਮਾਸੀ, ਸੰਕਰਾਂਤ, ਉਤਰਾਇਣ, ਇਉਂ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਿਉਹਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨੇ। ਦਸਹਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਨੇ। 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਤਰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੀਰਥ ਵੀ ਨਾਮ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 10 ਪੁਰਬ ਵੀ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੌਂਕੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕਰਮ ਧਰਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦਸ਼ਹਰਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆ। ਸੋ ਨਾਮ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ। ਹਉ ਨਾਮ ਹਰ ਕਾ ਸਦਾ ਜਾਚੋ, ਦੇਹ ਪ੍ਰਭ ਧਰਣੀ ਧਰਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਸੋ ਐਸਾ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਜਗਿਆਸੂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਧਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਵੀ ਮੈਂ ਢਾਡੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ, ਮੈਂ ਫਲਾਨਾ, ਮੈਂ ਟਮਕਾਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਇੰਨੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣ ਦੀ। ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਧਰਣੀ ਧਰ, ਧਰਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧਰਾ ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਧਰਤੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰੀਬ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਦੁਨੀਆ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ ਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਤੇ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾਮ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਗਤ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤਰਲਾ ਲਿਆ, ਸੇਖ ਫਰੀਦਾ ਖੈਰ ਦੀਜੈ ਬੰਦਗੀ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਭਗਤ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤਰਲਾ ਲਿਆ, ਐ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਬਖਸ਼, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਪਾ। ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀ, ਨਾਮ ਦਾਰੂ ਮੈਲ ਲਾਗੈ ਸੱਚ ਬਿਨਾ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਅਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਕਈ ਜਨਮ ਲੰਘ ਗਏ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਲ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨ ਰੋਗੀ, ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਭੋਗਦੇ ਆ ਤੇ ਤਨ ਰੋਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਛਕੋ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਤਨ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਮ ਕਰ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਮਨ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਬਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਾਵਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘਾਟ ਨਾ ਕਿਨਹੀ ਕਹਾਇਆ, ਸਭ ਕਹਤੇ ਹੈ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਨਾਮ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਸੰਸਰਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਵੀ ਜੋ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਗਤ। ਵੈਸੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਹੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਨਿਹੰਗ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਲੀ ਵਰਤਦੇ। ਮਗਰਮੱਛ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਸਰਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਵਾਧਾ ਰਹੇਗਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੁੱਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਦਾਰੂ। ਇਹ ਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ, ਨਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ, ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਦਾਰੂ ਲੈ ਲਾ, ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਗਨ ਛਕਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ, 5 ਰਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲੀਵਰ ਲੂਵਰ ਨੂੰ ਲੈ ਬੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਦਾਰੂ, ਔਖਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਖਦ ਕਹਿ ਲਓ, ਔਸ਼ਧੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਦਵਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
50% ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਤੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਖੜੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋਲ ਆਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੋ ਉਹ ਨਾਮ ਫਿਰ ਦਾਰੂ ਬਣੇਗਾ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਤ ਰਸਨ ਬਖਾਨ, ਬਿਨਸੇ ਰੋਗ ਭਏ ਕਲਿਆਣ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਜ਼ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਜਪੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਦਵਾਈ ਖਾਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਛਕੇਗਾ, ਤਨ ਦੇ ਰੋਗ ਬਿਨਸ ਜਾਣਗੇ, ਮਨ ਦੇ ਸੋਗ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ, ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੁਕਤੀ, ਰੋਗਾਂ ਸੋਗਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਜੋ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਸ਼ੈਲ ਡਿਪਾਰਟ, ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਤੇਰੇ ਦੌੜ ਜਾਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਤੈਨੂੰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰਮੁਖ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੈ ਵਿਚਾਰ। ਪਾਠ ਕੀਤਿਆਂ ਰੋਗ ਮਿਟਨੇ ਨੇ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੋਤਾ ਰਟਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਰ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਤਾ ਰਟਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਖਿਨ ਪਲ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੋ ਬਿਨ ਨਾਵੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਈਆ। ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੋ ਬੜਾ ਨਕਮਾ ਜਿਹਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਖੌਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ। ਲੈ 10 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖੇ, 10 ਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੋ ਜੇ ਇਹ ਤਰਕ ਸਾਧਨਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਠ ਸੁਣ ਲਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਬੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਡੇਰੇ ਖੋਲੇ ਤਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਮਾਰ ਦਿਖਾਏ, ਤੋ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਡੇਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਨਿਰਗੁਣ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਸਰਗੁਣ ਉਦਾਸੀ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ। ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਤਾਰ ਜਿਤਨੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਓ, ਕੋਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਲਿਆ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਮਨ ਮਤ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਅਖੇ ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਲਾਇਆ, ਲਿਖਤੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਲਾਉਣਾ ਮਨ ਮਤ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਵਾਲੇ ਗੁਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੋਥੀਆਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਖੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਆਦ ਵਿੱਚ ਦਸਮ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਮਨ ਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਦਸਮ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਆਦ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੋ ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਰ ਫਿਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਉਹ ਥਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਸਰੂਪ ਹੀ ਛਪਾ ਲਏ, ਉਹ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਬਦਲ ਲਈਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਲਓ, ਪੂਰੇ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕੁਛ ਪੂਰਾ, ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਲਾ ਬਿੰਦੀਆਂ ਮੁੰਦਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹਰ 10, 20, 25, 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਦੋਂ ਬਿੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਬੋਲ ਲਓ, ਪਰ ਜੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿੰਦੀ ਲਾਓਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ 10, 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਦਲੇਗੀ ਬੋਲੀ ਦੀ, ਫਿਰ ਬਿੰਦੀਆਂ ਡਾਉਂਦੇ ਫਿਰੋਗੇ। ਕਦੇ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਫੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੌਖੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਸ਼ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਲਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਓ। ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਸੇ ਪਤੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਬਣ ਜਾਣ, ਉਹ ਆਖਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਲਾ ਕੇ ਸਰੂਪ ਛਾਪਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਰੂਪ ਛਾਪਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੋ ਨੱਕ ਚੋਂ ਬੋਲੀਦਾ, ਗਲੇ ਚੋਂ ਬੋਲੀਦਾ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਭੇਸਾਂ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਸਹਿਜ ਸਰੂਪ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰੈਸ ਲਾ ਕੇ, ਚਾਈਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਛਪਾ ਲਓ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ। ਹੁਣ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਛਾਪ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਕਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਚ ਸੰਭਾਲੋ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰ ਰੀਸ ਕਰਦੀ। ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ। तो मैं ये भी नाल कहना हुन्ना, भावें श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, सिरमौर है अपनी, चाहे दिल्ली कमेटी है, ते चाहे अकाल तख्त है, साढ़े सिर ते बैठे कह देंगे जी अच्छा चलो अकाल तख्त साहब तो फैसला होगा फिर देखा। क्यों भाई, फिर क्यों देखांगे? अकाल तख्त गुरु नालों वड्डा नहीं है, पंथ नालों सिखां नालों वड्डा है। तो जेड़ा पंथ का फैसला है वो अकाल तख्त ते बह के सिंह साहिब आपां सारे रल मिल के बदल सकते हैं। बाणी पंथ दी नहीं है, ना बाणी अकाल तख्त दी है। जैसी मैं आवे खसम की बाणी, ते जिद्दां खसम नूं चंगी लगी है भाई गुरदास कोलों लिखाई है उन्हें, सो इहदे विच अकाल तख्त साहब भी दखल नहीं दे सकता, ना कोई सिंह साहब ना कोई कमेटी। ये तो उदा ही रहेगा जो 400-500 वरे तो चलता आ रहा है सिक्खी में। हाँ कोई साढ़े तुहाडे मन मुताब ने जो असी मर्यादा बनाइया ने बदलाव हो जाए, ये कोई बहुता गिला नहीं होंदा। सो गुरु की करनी में दखल देना सब तो बड़ा। मैं तो कई बार ना मन लो ना इदा का देन आवे भी फिर कोई मसे रगड़ वर्गा तक ते बह जाए, हरमंदर साहब बह जाए, तो वो उतों एक ऐलान कर दे भी सिखा नितनेम नहीं करना, सुन्नत रखनी है, अमृत नहीं छकना। मनोगे अकाल तख्त का हुक्म? नहीं। अकाल तख्त साहब का हुक्म जो गुरमत के अनुकूल है उसे सिर चुकेगा, जो गुरु की करनी के उलट होगा उन्होंने नहीं मनिया जाएगा। सो इनू समझियो, गुरु पातशाह की जिहड़ी बाणी है ये 18-20 संपूर्ण है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰੱਟੇ ਨੂੰ ਫੜੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾ ਆਪਾਂ ਪਦਸ਼ੇਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਸੰਗੜੀ ਬੀੜਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਖਰ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੋਂ ਪੰਥ ਵੀ ਪਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਨੂੰ ਭੱਜਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਐਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੰਗੜੀ ਬੀੜਾ ਹੀ ਲਿਖਵਾਈਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ? 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੀ ਕੁਰਾਨ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗੜੀ ਬੀੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ? तो जिमें जिमें मनमत बढ़ती गई तिवें तिवें खलारा पैंदा गया। सो सिखी जां कोई भी धर्म मुरशद अगे सजदा करनों ही पैर दिंदा है, ना कि मनमत नूं। जिमें जिमें मनमत विच पवांगे मुश्किल आवेगी। सो इत्थे महाराज कहंदे ने ठीक है तुसीं बाणी पढ़ी, आपां संपड़ की गल कर, बाणी का ही संपड़ लाया, कोई बाहरों मंत्र ते लै नहीं आंदा। तो इसे तो कहते हैं पाठ पढ़ता रहे, पुछो जी केड़ा पाठ? कहते गुरमुख हर हर पाठ पढ़िया, हरि दे नाम दे पाठ पढ़। तो गुरु ग्रंथ साहिब का कोई भी शब्द किते भी पढ़ दो तो हरि का नाम है। लिखती विच नहीं तुसीं कर सकते, लिखती वही रहेगा जो प्राचीन बीड़ा उत्ते प्रगट है। सतगुर पुरख अमृत सर वड भागी नावह आए, गुरु अमृत का सरोवर है, गुरु तीरथ है, जेड़ा नावेगा उन जन्म जन्म की मैल उतरै, निर्मल नाम दराए, जन्मा जन्मंतरां दी ओदी मैल लै जांदी है। सो अगे महाराज कहंदे ने गुरवाक निर्मल सदा चानण नित साच तीरथ मजना।
ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਕ ਸਦਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾ ਫੜ ਲਓ ਉਹ ਵੀ ਬੁਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਿਨੇ ਹੈ, ਚੰਦਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਜਗੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇਤੀ 68 ਤੀਰਥ ਨਹਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵ ਤੀਰਥ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਐਸੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਨੇ, ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨੇ। ਨਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਗੋਤਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਗੋਤਾ ਲਾਇਆ ਲੱਥ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਚ ਨਾ ਲਾਗੇ ਮੈਲ ਕਿਆ ਮਲ ਧੋਈਐ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਧੋਣ ਕੀ ਦੱਸੋ? ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣ? ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਲਾ ਹੀ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਹਰ ਮਨ ਵਸੈ, ਲੱਗੇ ਨਾ ਮੈਲ ਪਤੰਗ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਗਏ? ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਗਏ ਨੇ, ਤੀਰਥ ਉਦਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀਆ ਸਭ ਲੋਕ ਉਦਰਣ ਅਰਥਾ। ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਭਰਮ ਗਏ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਤੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਗਏ। ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਹਨੇ ਬਤਾਇਆ ਐਸਾ ਗੁਰਵੜ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ। ਖੈਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਸਰਸਵਤੀ ਤੇ ਕਰ ਹੈ ਉਦਮ ਧੂਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਤਾਈ। ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, ਕਿਲ ਵਿਖ ਮੈਲ ਭਰੇ ਪਰੇ ਹਮਰੈ ਵਿੱਚ। ਹਮਰੀ ਮੈਲ ਸਾਧੂ ਕੀ ਧੂਰ ਗਵਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਥੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਐਸੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਣ ਹੈ ਹਾਰ ਪਰੋਏ ਕਿਸ ਕੋ ਰੋਈਐ। ਵਿਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਨੇ ਨਾ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਰੋਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿਰਲਾਪ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਮਾਰੈ ਤਰੈ ਤਾਰੈ ਉਲਟ ਜੋਨ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਗੰਦੇ ਫੁਰਨੇ ਮੈਲੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਭੈੜੀ ਸੋਚ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਦਤ ਤਿਲੋਚਨ ਤੇ ਨਰ ਮੁਕਤਾ ਪਿਤੰਬਰ ਵਾਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸੈ। ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤੰਬਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਪੂ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਪੋਤਰੇ ਹੋਰ ਖਿਡਾਉਣੇ ਸੀ, ਘਰ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਿਆ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਮੰਦਰ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ ਪ੍ਰੇਤ ਜੋਨ ਵੱਲ ਵੱਲ ਉਤਰੈ। He will be reincarnated into ghosts again and again। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭੂਤ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ। ਖੈਰ 184 ਜੋਨ ਫਿਰ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਮਰ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਪਾਰਸ ਪਰਮ ਧਿਆਨੀ ਸਾਚ ਸਾਚੇ ਭਾਵੇ।
ਉਹ ਪਾਰਸ ਵਰਗੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ, ਪਰਮ ਈਸ਼ਵਰ ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਰਸਵਤ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਾਲੇ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਾਰਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੇਵਰਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਏ ਉਹ ਪਾਰਸ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਦਵੈਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਦਾ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਦਾ? ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੁਜਾ ਦੀਦੇ ਅਨਵਾਰੇ ਖੁਦਾ, ਬਸ ਕੇ ਅਜ਼ ਸੁਹਬਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਜ਼ਜ਼ਮ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਭਾਵ ਬਜ਼ੁਰਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹਰ ਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਅਨਦਿਨ ਹਰਖ ਸਾਚਾ, ਦੁਖ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਰ ਹਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਸ ਰੂਪੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਰਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਇਰਸ਼ਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਕਿਲ ਵਿਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰੇ, ਪਰਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਸੱਚ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੈਲ ਨਾਹੀ ਸੱਚ ਮਨੇ। ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਲੱਖ ਕੋਈ ਫੂਕਾ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟਹੁ ਵਾਰਿਆ, ਜਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਦੀਆ ਦਿਖਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਾਇਆ तो फिर कहते जीवन ऐसा निर्मल होया, कदे मैल ना लगी। अगे महाराज आखदे ने, संगत मीत मिलाप पूरा नावणो। पूरिया संतां दी संगत विच टिकना ही असल तीर्थां दा इशनान है। मन निर्मल हो जाता। मैं सौखी उदाहरण दे दवां भी मन मैले ते मन निर्मल दी की निशानी है। जे ते सेवा करन नूं, किसे दा भला करन नूं, नितनेम करन नूं, अमृत वेले उठन नूं, गुरद्वारे आउण नूं मन ना करे ते समझो मैला है। ते जे सेवा करन नूं, भला करन नूं, नितनेम करन नूं, गुरद्वारे आउण नूं मन करे ते समझ लो मन निर्मल है। बस यही फर्क है। कईयां दा मन नहीं करता नाम जपण नूं, हरे संसार वाल ध्यान है। कई चौंकड़ा ला के खोलना नहीं चाहते, निरंकार वाल ध्यान है। सो साधु की संगत विच मन निर्मल हो जाता है। और ऐसिया साधुआं दा मिलाप ही पूरा नामण है, तीर्थां दा इशनान है। गावै गावण हार शब्द सुहावणो। जदों फिर पूरे साधुआं कोल बह के गीत गाउंदे ने गुरु नानक दे, तो जैसी गीतां दी शब्द दी बाणी दी शोभा है, उन्हां महापुरुषां दी भी शोभा दुनिया विच सुहावणी हो जाती है। सलाहे साचे मन सतगुर पुन दान दया मते। कहंदे सलाहे साचे मन सतगुर, सच्चा मना सतगुरां नूं सलाह। जय जयकार करया कर पुन दान दया मते। और गुरु की कृपा नाल ऐसी मत का धारनी बन, पुन करया कर। कोई गरीब है वस्त्र दे दे, कोई भुखा है रोटी खवा दे। गुरु घर दसवंध कढ़िया कर, काल खाए किस हथों दे, नानक रहा पछाणै से। सिखां नूं दाते बनाया, अजकल जो मंगते बने चौहां टगियां दे साई बनते जा रहे। इसे दाते बनाया सिखां नूं वंडण वाले। सो मंगता कदे भी सिख नहीं हुंदा, खोटे झड़ते रहते हैं। फिक्र वाली भी गल नहीं होंगी। यार पुनदान वाली मत बनाओ।
दया करया करो गरीब गुरबे ते। ये सिक्खी का सिद्धांत है। अगे महाराज कहते ने पेर संग भावै सहज नावै बेड़ी का संगम सत सते। देखो परमात्मा जिहड़ा है ना, जिन्हों पति परमेश्वर का संग होया है उन्हां लई ये बेड़ी का ही संगम है। उन्हां लई यही तीर्थां का त्रिवेणी का श्रेष्ठ संगम है। उन्हां लई सब तो वड्डा यही तीर्थ है। वो सत स्वरूप परमात्मा दे विच अभेद हो जाते ने। अगे महाराज आखन लगे आराध एकंकार साचा नित दे चढ़ै सुवाया। परमात्मा दे गीत नित गाया कर, जिवें रोज रोटी खाना है। हर प्रकार का जो तेरे जीवन अंदर शेड्यूल है, रूटीन है, उन्होंने आप चला के रखते हैं। कदे होया एक दिन खा के 2 महीने बैठे रहो, एक बार साह लैके उदा ही बैठे रहो, नहीं। कहते नाम निता प्रति जपना है, तू नागा नहीं पाना, नितनेम रोज करना है। की होएगा जी? नित देवै चढ़ै सवाया। जिन्ना तेरे कोल है ये नालों सवाया हो जाएगा, होर वध के तैनूं दातां मिलणगीआं, तेरी जय जयकार होवेगी। जां इउं समझ लो जिहदा नाम जप रहे हो उहदी नित कीर्ति सवाई हुंदी जा रही है। जे उहदे गीत गाओगे तो तुहाडी भी जय जयकार होवेगी। महाराज अगे कहते ने गत संग बीता सत संगत कर नदर मेल मिलाया। ए गुरु परमेश्वर सानू संतां दी संगत बख्श, असी साधुआं दी संगत विच बैठीए, जिन्हां दी संगत विच बह के तेरे नाल साडा मिलाप हो जावे। क्योंकि मिलिया ही मिला सकता है। हुण रस्ता उन्हें ही पुछोगे ना जिहड़ा अगे उस रस्ते ते मंजिले मकसूद ते पहुंचिया है। तो जिन्हों मंजिल का पता ही नहीं है उन्होंने की पुछोगे। अगे गुरु नानक साहिब कहते ने कहण कहे सब कोई केवड़ आखिए। एक कहते दावियां च नहीं पैना भी रब एडा वड्डा है, रब बूढ़ा वड्डा है, ये बयान नहीं किया जा सकता। अल्फाज मुक जाते हैं। हौ मूर्ख नीच अजान समझा साखी है। गुरु की साखी सिक्ख्या यह है भी जदों भी गुरु परमेश्वर को खुश करना है, निमरता ऐसी चाहिए है। मैं सुरती तो मूर्ख हाँ, ज्ञान मैनू कोई है नहीं, नीच हाँ, बिल्कुल परमार्थ तो अणजान। भांडा खाली दिखेगा तो वस्तु भरेगी। जिहदे अगे भरिया भी मेरे वर्गा कोई ज्ञानी नहीं, ध्यानी नहीं, मेरी जात उची, मेरे को पैसा बड़ा, वो कहते इदा फिर उन्हें ही टिकेगा मन के अंदर। सो महाराज कहते ने किड्डा आखीए। अगे दीन दुनिया के मालक आखन लगे सच गुर की साखी अमृत भाखी तित मन मानिया मेरा। सच्चिया गुरां की सिक्ख्या सुनी जो बड़ी मिठी है, जो बड़ी अमृतमई है। इनू साखी नूं आपां इतिहास भी कह सकते हैं। जदों गुरां दा इतिहास सुनिया मिठास पैदा हुई गुरु प्रति मेरे अंदर। जां जदों गुरां दी सिक्ख्या सुनी है उदों मेरा मन मान गया भी परमात्मा अपार है, अगम है, उहदा अंत नहीं। हाँ चुगियां गाओ, उहदे गीत गाओ, आनंद माणो, सागरां दे अंत नहीं पैंदे। अगे गुरु नानक साहिब आखन लगे पूछ कर है आव है बिख लादे। शब्द सच्चा गुरु मेरा। इस दुनिया तो कुछ काम क्रोध रूपी वासना विच लदे हुए चले जाते हैं। बिख दे भरे हुए, जहर दे भरे हुए चले जाते हैं। शब्द की कमाई नहीं कर पाते, जन्म दे मरते हैं। गुरां नाल उन्हां दा मेल नहीं हुंदा। दूसरी तरफ आखन लगे ने आखन तोट ना भगत भंडारी पर पुर रहया सोई। दूसरी तरफ कईयां ने भगती दे भार भी लदे हुए ने, भंडारे भरे ने, संत भी परे तो परे ने ते साकत भी परे तो परे ने। वासना दे गड्ढे भी कईयां ने भरे ने ते कईयां भगती दे गड्ढे लदे हुए ने। सो महाराज कहते ने तोड़ ही नहीं है, भंडारे भरे ने, वंडी जा रहे ने, आप नाम जपते ने, होरां नूं जपाउंदे ने। अगे कहते नानक साच कहे बेनंती मन मांझे सच सोई। गुरु साहब कहते ने
ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਨਾਮ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਮਾਂਜਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਣ ਲਾਉਣੇ ਨਾ ਚਿੱਟੇ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਸਾਬਣ ਜਿਹਾ ਮਲੀਏ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੈਲਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਸਾਬਣ ਹੀ ਸੁੱਟ ਬਈਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਿਖਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਚੰਗਾ ਰਗੜ ਕੇ ਕਰੀਦਾ, ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਈਦਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਮਨ ਤੇ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ 5-4 ਵਾਰ ਧੋ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਨਿਖਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਫਸਲ ਬੀਜ ਕੇ ਉਡੀਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਕੇ ਉਡੀਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਲ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਨ ਮਾਂਜਿਆ ਕਰੋ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੀ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ, ਤੇਲ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਕੀ ਸਮਾਧ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ, ਚਾਹੇ ਫਰਿਜ਼ਨੋ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੋ ਚਾਹੇ ਇਹ ਨਾਨਕਸਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਨੇ। ਕਾਹਦਾ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਸੋ ਜੀ ਭਾਈ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 3 ਦਿਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਤਰੁਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਉਦਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।